بچا کے شولوں سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ اٹھتے ہوئے شولوں سے کوئی جا کے یہ کہتے، آغوش میں عابد کو اٹھا لائی ہے زینب، شبیر کے مقتل سے پیمبر کی لہر تک اسلام کو بیداغ بچا لائی ہے زینب، شبیر کے مقتل سے پیمبر کی لہر تک اسلام کو بیداغ بچا لائی ہے زینب، اسلام کو بیداغ بچا لائی ہے زینب۔ صوفی باصفات گدائے کوچے پنجتن حضرت علامہ صوفی غلام محمد صاحب صلی اللہ المعروف تبسم بابا ممبر شریف پر بنفس نفیس جلوہ ہے، سرکار نئی عطاشات کی امانتوں کے امین بن کر کے بیٹھے ہوئی، آپ رات ان کے چہرے سے باقی زیارت کریں، اپنے نامہ اعمال کے اکاؤنٹ میں بہت ساری نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے دوستو، وقت ضائع کیے بغیر میں باتیں بہت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت بالکل نہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس میں یہ چاہوں گا بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اس خطیب سے ملاقات کر لیں جو پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں شان اہل بیت اس قدر بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہی کہتا ہے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایسی باتیں برملا کہنے والا شیر ہندوستان حضرت علامہ محمد مقبول احمد باہی کی ذات ہے جو بالکل خطابت کا لبادہ سے کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے سبحان اللہ، زبیر فیضی صاحب کا حکم ہے شیر کو پھر سے پڑھ لیا جائے، آپ سنیں گے؟ اگر سنیں گے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کے کہیں یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ۔ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، اور ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا، کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا۔ باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا، بس بنا دینا مجھے دربان اہل بیت کا۔ باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا، بس بنا دینا مجھے دربان اہل بیت کا۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی، ایسا مٹا یزید کوئی پوچھتا نہیں، ظالم مٹا رہا تھا نشانی حسین کی، ظالم مٹا رہا تھا نشانی حسین کی۔ بغیر کسی تاخیر کے تشریف لا رہے ہیں آپ کے نعروں کی گود میں خطیب ہندوستان حضرت علامہ محمد مقبول احمد صاحب صلی اللہ سالک مستاہی دے۔ آئیے نعروں سے استقبال کریں، جھوم کے پکارے نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا عباس کا پرچم بنا لیجئے، لہرا کے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مقبول احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علی کے دشمن کو یہ بے نقاب کرتے ہیں، جو اگلا پچھلا ہے وہ سب حساب کرتے ہیں، تمام خطبہ بھی حیرت سے تکنے لگتے ہیں جب علامہ مقبول صاحب قبلہ خطاب کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، حاضرین بزم، عاشقان اہل بیت رسالت، وفاداران خاندان نبوت، میں خانہ کریمیہ، حسامیہ، اشرفیہ، نظامیہ کے دیوانوں اور میخاروں، دور و دراز سے آئے ہوئے سامعین و حاضرین، عزیز بچوں، نوجوانوں، ممبر پہ جلوہ فروز ملک و ملت، بالخصوص شہر بمبئی اور رسول بلاد کے ذی وقار، قابل صد افتخار علماء کرام، شعراء اسلام، بالخصوص رہبر راہ شریعت، شیخ طریقت، صوفی باصفا، حضرت علامہ مولانا پیر غلام محمد صاحب قبلہ اور تبسم صاحب، حسامی، کریمی، اشرفی، نظامی، سجادہ نشین خانقاہ عالیہ، حسامیہ، اشرفیہ، نظامیہ، کریمیہ، محب گرامی حضرت علامہ شہدہ کمالی صاحب، نقیب ہندوستان حضرت دلشاد صاحب و دیگر حضرات، آئیے ہم اور اب مل کر انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا اور مولا سید کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، انیس بے کسا، چارہ ساز درد مندہ، سیاہ لامہ کا، رحمت عالم و عالمیہ، وجہ وجود کائنات، فخر موجودات، رازق فقہ، سید ولد آدم، حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیا اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سحر جو کبھی فردا ہے، کبھی ہے امروز. وہ سحر جو کبھی فردا ہے، کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بے دم
یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضرات، میں دیکھ رہا ہوں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ پیغام عشق رسالت جانثاریے خاندان نبوت کا جو مشن شیخ طریقت کی قیادت میں آج سے چند سالوں پہلے اس سرزمین سے شروع کی گئی تھی اور جس کا آغاز کیا گیا تھا، آج الحمدللہ وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ دن بدن وہ درخت تناور ہوتا چلا جا رہا ہے، شاخیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، برگ و بار آتے چلے جا رہے ہیں، شاخیں پھلوں سے گرا بار ہوتی لچکتی چلی جا رہی ہیں۔ عاشقوں کا کارواں ظلم و جبر کے تپتے ہوئے صحرا میں گونڈی کی سرزمین پر اس شجرے سایہ دار کے نیچے چلتے چلتے یک تک دم لینے کے لیے ٹھہرتا دکھائی دے رہا ہے۔ الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سرکار امام عالی مقام اور سرکاران اہل بیت رسالت کے چاہنے والوں، ماننے والوں، ان پر اپنی جان، مال، عزت و آبرو، آل اولاد نچھاور کرنے والوں کا ایک عظیم الشان مجمع نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی سماعتوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آپ نے ہمیشہ اس سرزمین کے اوپر 2 روزہ جلسوں کے پروگرام کو سماعت کیا ہے۔ بابا آواز دیں تو غلامان حسین تو اپنی جھوپڑیاں اکھاڑ کے لے کے پہنچ جائیں آپ کے دربار میں، لیکن حسین والے کبھی بھی اپنوں کی محبت کا امتحان نہیں لیا کرتے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ امسال 1 روزہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بعد محقق دورہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ شفیق القادری صاحب قبلہ کو سماعت کرنا ہے، وہ چل چکے ہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ ضروری باتیں آپ سے کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا اپنی عادت کے مطابق۔ ایک بار اور درود پاک ہدیہ پیش کر اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک عظیم الشان آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو
ہماری راہ میں جد و جہد، قربانی اور جہاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور وہ ہماری بارگاہ کرم میں، بارگاہ بے نیاز میں باریاب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ مفہوم کے حوالے سے میں نے آپ کے حوالے کیا۔ اس موضوع کی اور اس ٹاپک کی درجنوں نہیں سینکڑوں آیات کریمہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ جہاد کا لفظ آج انٹرنیشنل میڈیا میں کافی بدنام ہو چکا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں جہاد ایک انتہائی پاکیزہ، حلی اور مقدس لفظ ہے۔ عام طور پر آج جہاد کا مفہوم بین الاقوامی میڈیا یہ پیش کرتی ہے کہ دھاردار ہتھیار کے ذریعہ، بم کے ذریعہ، بندوق کے ذریعہ، گولی اور ٹینک کے ذریعہ کسی کی جان لینے کا نام جہاد ہے، جبکہ اس مفہوم کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد جو حقیقی جہاد ہے، جس کا آغاز رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن کریم کی پہلی آیت کے نزول ہی نہیں بلکہ اس کے بہت پہلے غار حرا کے اندر آغاز فرما دیا تھا، وہاں سے جہاد کا تعلق۔ جہاد اسلام کی روشنی میں اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کا نام ہے۔ جہاد قرآن کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز تک رسائی کے لیے اپنی جان، اپنی مال کی قربانی دینے کا نام ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جہاد شیطان کے خلاف جنگ کرنے کا نام ہے، اپنے نفس کو قتل کرنے کا نام ہے، اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو مارنے کا نام ہے۔ وہ مرد مجاہد جو میدان کے اندر جا کر کے اپنے دشمن سے دھاردار ہتھیار کے ذریعہ جنگ کرتا ہے تو کبھی خود اپنی گردن کٹواتا ہے اور کبھی اپنے دشمن کی گردن کاٹتا ہے۔ اسے رسول پاک نے جہاد اصغر کا نام دیا ہے۔ مگر وہ انسان جو جہاد جو شیطان کی چالوں سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، وقت پر حج ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے اور بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ ایسے مرد قلندر کو، ایسے مرد مجاہد کو اور اس طرح کی جد و جہد کو قرآن پاک نے اور اسلام نے جہاد کا نام دیا ہے۔ حقیقت میں بندے مومن اپنی زندگی کے اندر جنگ کے میدان میں چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے جاتا ہے، مگر وہ جہاد جس کا تعلق ہمارے نفس سے ہے، بندے مومن 24 گھنٹہ ہمیشہ اپنے اس نفس کے خلاف جہاد کے اندر جہد مبتلا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم جب ایک عظیم جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اپنے مقام پر اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ میرے پیارے صحابہ، ابھی تک تو تم لوگ جہاد اصغر کر رہے تھے، اب یہاں سے جب تم مدینے کی گلیوں کے اندر واپس جاؤ گے تو تمہیں جہاد اکبر کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کانسیپٹ کے اندر آج میں کربلا کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹ دوں گا۔ میرے دوستو، یہی سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک جہاد وہ ہے جسے ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک جہاد وہ ہے جو میرے دوستو فتح مکہ کے میدان میں ہم دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک جہاد ہے جسے ہم نے بدر کے میدان میں دیکھا ہے، ایک جہاد وہ ہے جسے ہم نے حدیبیہ کے میدان میں دیکھا ہے، ایک جہاد وہ ہے جسے ہم نے طائف کے میدان میں دیکھا ہے، ایک جہاد وہ مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ہے جسے حنین کے میدان میں دیکھا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک جہاد وہ کیا ہے جسے ہم نے جو ہے غزوہ بنی مستلق کے اندر دیکھا ہے، غزوہ جو ہے بنی المریسی کے اندر ہم نے دیکھا ہے، غزوہ ذاتی ریقہ کے اندر دیکھا ہے، غزوہ ذاتی سبیق کے اندر دیکھا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر، بلکہ کہہ لیا جائے کہ 10 سالہ زندگی کے اندر جس کا تعلق
मदीने की सरजमीन से है। 27 जंगें आपने फरमाई, अल्लाहु अकबर। मगर याद रखो 27 जंगें जो आप मुख्तलिफ मैदानों के अंदर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए नजर आ रहे हैं, ये मुस्तफा की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है, बोलिए सुभान अल्लाह। और इसका ताल्लुक सिर्फ 27 जंगें हैं। जबकि एक मुसलमान 5 वक्त 24 घंटे के अंदर 5 मरतबा नमाज अदा करता है और 5 दिन के अंदर मुसलमान 25 वक्त की नमाज अदा कर लेता है। मुस्तफा जान रहमत ने अपने नबूवत और रिसालत की जिंदगी में 23 साल के अंदर सिर्फ 27 जंगें करते हुए नजर आते हैं, जिसे जिहादी अस्कर कहा गया है, बोलिए सुभान अल्लाह। मगर वो जिहाद जिसे जिहाद अकबर कहा जाता है, जो जिसका ताल्लुक नफ्स के खिलाफ है, शैतान के खिलाफ है, बदी के खिलाफ है, बुराई के खिलाफ है, बातिल के खिलाफ है, वो जिहाद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में किया है, अपनी जिंदगी के हर आन के अंदर किया है। रज़्म में मुस्तफा जान रहमत हो या बज़्म के अंदर हो, जलवत के अंदर हो या खलवत के अंदर हो, तन्हाई में हो या इज्तिमा में हो, बाजार में हो या मकान के अंदर हो, मैदान जंग में हो या मैदान सुलह में हो, मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी का एक एक लम्हा जिहाद अकबर से इबारत नजर आता है। बल्कि मुझे कहने दिया जाए, अभी मुस्तफा जान रहमत पर वही इलाही के नुज़ूल का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है। मुस्तफा गारे हिरा के अंदर जा करके मिल्लत इब्राहिमी के मुताबिक अपने रब को याद करके जिहाद अस्कर का फरीजा, जिहाद अकबर का फरीजा अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबो बड़ा। अब बहुत तेजी के साथ मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। एक कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, जिहाद कभी धारदार हथियार से किया जाता है और जिहाद कभी अपने बावकार किरदार से किया जाता है। मुस्तफा जान रहमत और आपके सहाबा ने एक तरफ अगर धारदार हथियार के जरिए मैदान जंग में जिहाद अस्कर का फरीज अंजाम दिया है, तो अपने नफ्स के खिलाफ नमाजों की पाबंदी करके, ज़कात की पाबंदी करके, हज की पाबंदी करके, रोजे की पाबंदी करके नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर का भी फरीज अंजाम दिया है। जिहाद अस्कर तो 27 मरतबा मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी में अदा किया गया, मगर जिहाद अकबर मुस्तफा जान रहमत और सहाबा की जिंदगी में हर लम्हा जारी है। सुबह भी जारी है, ज़हर में भी जारी है, असर में भी जारी है, मगरिब में भी जारी है, इशा के अंदर भी जारी है। अब पता चला जिहाद का 2 तरीका है। एक तरीका वो है जो तलवार से किया जाता है और दूसरा का तरीका वो है जो किरदार से किया जाता है। तलवार से जिहाद करना बेमौकूफ भी हो जाता है और शुरू भी हो जाता है, अक्सर बंद रहता है और कभी कभी नागुज़ीर हालात में जारी होता है। मगर जो जिहाद मुसलमान किरदार के जरिए करता है वो कभी बंद नहीं होता है, उसका सिलसिला हमेशा जारी रहता है, आज भी जारी है और सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। अब फिर 2 सेकंड स्टेप पर आपको लेकर के चलता हो। जिहाद तो मुजाहिदीन ने भी किया है और जिहाद सालिहीन की जमात ने भी किया है, जिहाद शुहदा ने भी किया है और जिहाद औलिया ने भी किया है, जिहाद मुजाहिदों ने भी किया है, जिहाद नुकबा ने भी किया है, जिहाद इमाम अली मकाम ने भी किया है और जिहाद आपके पाप, और यही मेरी तकरीर का मौजू है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी किया है। हुसैन के हाथों में तलवार चमकती है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में किरदार चमकता हुआ दिखाई देता है। हुसैन ने अपनी तलवार के जरिए इस्लाम को बचाया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने किरदार के जरिए इस्लाम को ताबूत फराहम किया। अब आपको समझ में आ गया होगा आज मैं आपको किस मैदान में लेके जाने वाला हूं। आपको दोनों मैदान में लेके जाने वाला हूं, तलवार के मैदान में भी लेके जाने वाला हूं, किरदार के मैदान में भी लेके जाने वाला हूं। तलवार का सिलसिला बंद हो जाता है, मौकूफ हो जाता है, मगर किरदार का सिलसिला बंद नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह रसूल पाक और आपके सहाबा ने दोनों तरह का जिहाद फरमाया और आपके बाद जिहाद का सिलसिला जारी रहा। 2-3 बातें मैं करूंगा इंशाल्लाह, अगर आपके दिमाग में उतर जाए तो मुझे दुआ दे दीजिएगा। आज मैंने जो तिलावत की है कुरान पाक की, वल्लज़ीना जाहदू फिना लनहदियन्नहुम सुबुलना, मेरे वो बंदे जो अपने किरदार के जरिया जिहाद करते हैं, जिहाद अकबर, और मुस्तक अपने किरदार के जरिया, अमल के जरिया, आमाल सालिहा के जरिया पहुंचने की कोशिश करते हैं, मैं उनको अपनी राह का पता दे देता हूं, मैं उनकी रहनुमाई करता हूं, उनके लिए मैं अपनी बारगाह तक, अपनी जात तक पहुंचने के रास्ते आसान कर देता हूं। मेरे दोस्तों, रसूल पाक ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज की ताकीद किया है वो है नमाज, वर्शिप ऑफ अल्लाह, सजदा। तवज्जो से समाप्त करें, सजदा कब शुरू हुआ?
تو شاید ایک عام مسلمان بولے گا جب نماز کا حکم نازل ہوا تو رسول پاک نے سجدہ کیا، صحابہ نے سجدہ کیا؟ نہیں، قرآن کے نزول سے بھی پہلے میرے آقا اپنی زندگی کے 34ویں 35ویں 36ویں سالوں ہی سے غار حرا میں جانا، دھیان گیان لگانا، عبادت کرنا، قبلت ابراہیمی پہ عمل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے آقا کب سے سجدہ کر رہے ہیں؟ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے دوں گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب میرے آقا 12ویں ربیع النور کو اس خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہوئے تو آتے ہی جو سب سے پہلا عمل ان ہز لائف جو آپ نے کیا وہ کیا تھا؟ سجدہ تھا۔ بولیے جی لگا کر کے سبحان اللہ، وہ کیا تھا؟ سجدہ تھا۔ اور میرے آقا کے سجدے کا عمل تو اتنا پرانا ہے، وہ تفصیل میں آج میں نہیں جاؤں گا، نہ جانے والا ہوں۔ جب جبریل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ، آقا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، آقا نے پوچھا تھا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو بڑی مشہور حدیث انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ستارہ دیکھا تھا 70,000 کے پاس طلوع ہوتا تھا، 70,000 برس کے بعد ڈوبتا تھا، 70,000 مرتبہ میں نے دیکھا۔ تو آقا نے میرے کیا کیا تھا؟ جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں یہ ستارہ ڈوبتا کہاں تھا، طلوع کہاں ہوتا تھا؟ بڑی تفصیلات ہیں، میں صرف آج جھلکیاں دکھا کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ علماء نے فرمایا، شارحین حدیث نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ کرم میں میرے آقا جب سجدے میں جاتے تھے تو ستارہ ڈوب جاتا تھا، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو ستارہ طلوع ہو جاتا تھا۔ تو میرے آقا کے سجدے کا سلسلہ بڑا دراز ہے، گہرائی میں جاؤ گے تو تمہاری زندگی کا ستارہ ڈوب جائے گا، مگر مصطفیٰ کا سجدہ نہیں سمجھ میں آنے والا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب دنیا میں قدم رکھا تب بھی سجدہ کیا اور رب حب لی امتی کا نعرہ بلند کیا۔ اور جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور انسانی تقاضے کے مطابق موت آپ کے قریب آئی تو آپ نے کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ میں نے 23 سال تک تمہارے درمیان دعوت نبوت و رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، میں نے تمہیں نماز کی تاکید کیا، اب میری زندگی کی آخری سانسیں ٹوٹنے والی ہے، میں تمہیں 2 چیزوں کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، ایک نماز اور دوسرے تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہاری وادیاں۔ یہ 2 چیزیں رسول پاک نے اپنی زندگی بالکل لاسٹ سٹیج پر آخری حصے میں ہمیں دیا ہے، سجدہ اور حسن سلوک۔ پوری زندگی آقا سجدہ کرتے رہے۔ سجدے کا معاملہ آقا کا ایسا ہے، راتیں ختم ہو جاتی تھی میرے آقا کا سجدہ نہیں ختم ہوتا تھا۔ اب میری تمہیدی گفتگو ختم ہوئی، اب تیزی سے آگے بڑھیے۔ رسول پاک کے سجدوں کے حوالے سے ہزاروں حدیثوں کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ رسول پاک نے اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت اس طریقے سے فرمائی تھی، صحابی اپنی چال تو دے سکتا تھا مگر اپنی نماز کو قضا کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ آؤ رسول پاک کی بارگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی مولا علی کی عمر مبارک تقریباً 5-6 سال ہے۔ رسول پاک نے مولا علی کو اپنی گود کے اندر لے لیا۔ حضرت عباس سے کہا اے عباس بن عبد المطلب میرے قریب آؤ۔ حضرت عباس رسول پاک کے قریب آئے۔ آپ نے فرمایا جناب ابو طالب کثیر العیال ہے، قلیل المال ہے، مال ان کے پاس کم ہے، اولاد ان کے پاس زیادہ ہے، ایک بچہ تم گود لے لو، ایک بچہ میں گود لے لو۔ حضرت عباس نے ایک بچے کو گود لیا۔ رسول پاک نے جس بچے کو گود لیا آج دنیا اسی کو مولا کائنات کہتی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ مولا علی کو رسول پاک نے اپنی گود کے اندر لیا تھا، اپنی گود کے اندر تربیت کیا تھا۔ آپ حضرات احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ خطیب نوبہار عاشق مولائے کائنات حضرت علامہ مفتی شفیق احمد صاحب اللہ قادری کی آمد نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہید ابن شہید کانفرنس، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شفیق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नाज है कि हमने तो इबादत की है, नाज है हमको कि हमने तो इबादत की है, यानी वलमाए अहले सुन्नत के चेहरे की ज़ियारत की है। ऐ हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहन को बाकी रखें, हजरत अल्लामा शफीउल कुल हक क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर में इनका खिताब होगा। मैं सिर्फ सजदा और नमाज के हवाले से आज अर्ज करना चाहता हूं, बस चंद जुमले में आप तक पहुंचाऊंगा। मौला अली को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश तरबियत में लेकर के उनकी तरबियत फरमाई थी। वो सहाबी जिसने एक मर्तबा एक झलक रसूल पाक की अपनी आंखों से देख लिया और ईमान ले आया तो सहाबियत के मर्तबे पर फायज हो गया। अब दुनिया तक कोई खौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल उस सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है जिसने एक झलक रसूल पाक को ईमान की हालत में देख लिया है। तो वह मौला अली की, जिनकी सुबह रसूल पाक की गोद में हो रही है, उनकी शाम मुस्तफा जन रहमत की तरबियत में हो रही है, जो हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड रसूल पाक के काशाने नबूवत के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक सहाबी एक मर्तबा रसूल पाक के दरबार में हाजिर हो गया तो सहाबियत के मर्तबे पर फायज हो गया। तो जिसने अपनी जिंदगी की सारी बहार रसूल पाक के काशाने नबूवत पे गुजारी होगी, रसूल पाक का कितना बड़ा करम उस अली की जात के ऊपर हुआ होगा, उसे बयान करने के लिए रात नहीं सदियां भी नाकाफी है। मैं तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और हजरत खदीजुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात की तारीकी में घर के सन्नाटे में नमाज अदा कर रहे हैं। मौला अली आ गए, या रसूल अल्लाह, आप ये उठने बैठने की शक्ल में क्या अमल कर रहे थे? अभी तक अली ने नमाज पढ़ते हुए दुनिया में किसी फर्द बशर को नहीं देखा था। बोलिए सुभान अल्लाह। आज पहला मौका है जब अली की नजर रसूल पाक पर इस हैसियत से पड़ रही है कि मुस्तफा जाने रहमत अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर रहे हैं, तकबीर तहरीमा पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं और मेरे दोस्तों कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मौला अली ने अपने बचपन के तकाजे से कहा, या रसूल अल्लाह, या अपने जमाने में उन्होंने जिस अंदाज से भी कहा होगा, क्योंकि भी रसूल रिसालत का मामला तो उनके सामने आया नहीं है, उन्होंने कहा होगा, बाबा जान, दादा जान, क्या आप कर रहे थे? ये उठने बैठने कमल का क्या माना था? हमारी समझ में नहीं आया। रसूल पाक ने समझा। अब बेहतरीन मौका आया है जब अली के सामने अपनी रिसालत का पैगाम पेश कर दिया जाए। बोलिए जी लगा करके सुभान अल्लाह। रसूल पाक ने कहा था, ए मेरे बेटे, ए मेरे फर्जंद, ए नूरे नजर, ए मेरी कौत के परवदा, मैं अपने उस रब की इबादत कर रहा था जिसने मुझको नबूवत और रिसालत की दौलत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अली, मैं तुम्हें भी उसी अल्लाह की जात पर ईमान लाने की दावत देता हूं। तो बच्चों का अंदाज होता है, उनका तरीका होता है। अली ने अपने बचपन के तकाजे से कहा, ठीक है, मैं अपने बाबा जान अबू तालिब से पूछ करके कल मैं आपको जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। ये अली की ईमानदारी के पता चलता है बच्चा कितना ईमानदार था, जिसके घर के अंदर रहता है, जिसके आगोश तरबियत पे परवरिश पाई, उसने भी अगर कोई पैगाम उसके सामने पेश किया है तो इतने अमानतदार थे अली। कहा कि मैं अपने बाबा जान अबू तालिब से पूछ करके बताऊंगा। उलमा ने कहा, शारिहीन हदीस ने कहा, इस्लाम तो अली के सीने में, इस्लाम तो अली के सीने में उसी लम्हा दाखिल हो गया था, मगर उन्होंने इख्फाए राज के तहत जो है अगले दिन आने का वादा कर लिया। अगले दिन आकर के अली ने कहा, बाबा जान, जो कलमा आप पढ़ते हैं और जिस कलमे की बुनियाद आपकी नबूवत और रिसालत पर है, या रसूल अल्लाह, मुझे जो कलमा पढ़ा करके साहब ईमान बना दीजिए। अभी 7-8 साल की उम्र अली की। सबसे पहले मेरे दोस्तों मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान की दौलत से सरफराज होते हुए नजर आ रहे। ये पहला सजदा था रसूल पाक का जिसे मौला अली ने देखा था। रसूल पाक के सजदे में ये तरी बरकत है। अली ने एक मरतबा रसूल पाक का सजदा देखा, हल्का बगोश इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने ईमान का ऐलान कर दिया। अब तीसरे मरहले में चलिए, सिर्फ 2 मिनट में ले रहा हूं। अब फातिमा जहरा की बारी आती है। हजरत फातिमा जहरा कौन है? मुस्तफा जान रहमत की शहजादी है। हजरत हसनैन करीमैन की बाद में मादरे बुजुर्गवार है। मौला अली के नूरे नजर लखते जिगर है। राकिबे दोषे मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह, आपके मकाम मर्तबा क्या है? आपने करबला की सरजमीन के ऊपर और बम्बई की सरजमीन के ऊपर आपने मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर उलमा से मुहर्रमुल हराम के मौके पे समाअत कर लिया है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। हजरत फातिमा की तरबियत रसूल पाक ने इस अंदाज से किया कि पूरी रात खत्म हो जाती मगर फातिमा का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह फरमाती थी, अल्लाह
कि तूने अपनी रात कितनी छोटी बनाई है कि तेरी रात खत्म हो जाती है मगर मेरा सजदा मुकम्मल नहीं होता है। सुभान अल्लाह। ये फातिमा ज़हरा का सजदा था। अब आओ अली के सजदे की तरफ लेकर के चलता हो। अली की नमाज ऐसी नमाज थी, हमारी सैकड़ों नमाजें कज़ा होती है, आप नहीं रोते हैं। मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट हो जाए आदमी रोने लगता है, बच्चे का इंतकाल हो जाए आदमी रोने लगता है, मकान में आग लग जाए आदमी रोने लगता है, कोई कारोबारी नुकसान हो जाए आदमी रोने लगता है और कमज़दा हो जाता है तो अपने दोस्तों से बात नहीं करता। मगर मैं इतने बड़े मजमे में अल्लामा शफीकुल कादरी की मौजूदगी में हजरत बाबा तबस्सुम की इजाजत से जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं कि पूरी शहर बंबई में इतने बड़े मजमे में क्या आपने किसी मुसलमान को सिर्फ इसलिए रोता हुआ देखा है कि आज वो सो गया, उसकी फजर की नमाज कज़ा हो गई, आज वो बंदिल मोहम्मद अली रोड चला गया, कारोबार में मसरूफ रहा, ट्रेन के अंदर बैठा रह गया, ट्रेन टाइम पर स्टेशन नहीं पहुंची और उसकी ज़ोहर की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज कज़ा हो गई, मगरिब की नमाज कज़ा हो गई, इशा की नमाज कज़ा हो गई। कम अज कम मैंने ऑल लाइफ मैंने आज तक किसी ऐसे मुसलमान को नहीं देखा जिसने नमाज की कज़ा होने पर अपनी आंखों से आंसू बहाया। मैं नहीं कहता कि ऐसे लोग नहीं होंगे, मैंने तो नहीं देखा। अली है, नमाज सहाबा के मकाम पे कज़ा हो गई है, रसूल पाक की गोद में सर है। सुभान अल्लाह। असर की नमाज कदा हो गई, आपकी आंखों से गरम गरम आंसू टपकने लगे, रसूल पाक के रुखसार के ऊपर आ गए, आका बेदार हो जाता, अली क्या बात है? अली ने रोते हुए कहा था या रसूलल्लाह मेरी नमाज कदा हो गई, असर की नमाज चली गई। आका ने फरमाया इतनी बात है तुम्हारी नमाज कदा हो गई। आका ने अपनी अगलियों का इशारा किया और डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। अली ने अपनी नमाज असर को कदा होने से बचा लिया। अरे वो नमाज अब तक जो पढ़ी थी वो सूरज की मर्जी से पढ़ी थी, आज असर की नमाज मेरे आका अली ने जो पढ़ी है वो रसूल पाक की मर्जी से पढ़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली का सज्जा था, तीर लग गया मैदान जंग में, तीर नहीं निकल रहा है, ऑपरेशन का दौर नहीं था ना, ऑपरेशन की ओटीजा उस जमाने के अंदर थी। सिर्फ एक तरीका था कि मेरे दोस्तों डायरेक्ट जो है असलहों के जख्म को और जो है तीरों को जिस्म से निकाल लिया जाता था। नमाज पढ़ रहे हैं, मौला अली फरमाते हैं तुम लोग मेरे तीर को मेरे जिस्म से नहीं निकाल सकते, एक रास्ता है कि मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं, नमाज में पढ़ूं, तकबीर तहरीमा बांध लूं, कुरान की तिलावत शुरू करूं, तो मुझे नमाज में इतना मजा आता है, एक तीर नहीं अगर सैकड़ों तुम मेरे जिस्म से निकाल लो तब भी मुझे पता नहीं चलेगा। अली ने नियत बांधी, कुरान की तिलावत शुरू किया, सजदे का और रका रुकू का सिलसिला शुरू हुआ, यहां तक कि जब अली अपनी नमाज के अंदर मस्त हो गए, सहाबा आगे बढ़े, तीर को हाथ लगाया, एक चस्त के अंदर खींचा और तीर अली के जिस्म से निकल करके बाहर हो गया। सुभान अल्लाह। अली की नमाज थी, 2 मिनट के वक्त और मैं लेता हूं, आओ करबला के मैदान में लेकर के चलता हूं। हुसैन आजम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दिया, हजरत अस्कर को पेश कर दिया, हजरत अकबर की जवानी को पेश कर दिया, हजरत अब्बास का बाजू तराशा गया, हजरत कासिम की जवानी लूटी गई, 72 सहाबा ने अपने खून से करबला की सरजमीन को लालाजार कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा जिहाद और इतना बड़ा जंग हजरत मौला इमाम अली मकाम ने क्यों किया था? सजदा बचाने के लिए, नमाज बचाने के लिए। यही वजह कि जब हजरत इमाम अली मकाम अपने जंग के आखिरी माह तक पहुंचते हैं और आपकी रूह कब से उसरी से परवाज करने वाली होती है तो आप सजदे में चले जाते हैं और कहते हैं मौला ताला जिस सजदे को रसूल पाक ने 23 मैदान जंग के अंदर बचाया, वो सजदा जिसे रसूल पाक ने अपनी पेशानी में सजाया, वो सजदा जिसे मेरी माँ फातिमा ने अपनी पेशानी के अंदर चमकाया, वो सजदा जिसे मौला अली मेरे बाबा जान ने मैदान साहबा के अंदर बचाया। मौला आज उसी सज्जा को बचाने के लिए तेरे हुसैन ने करबला में रसूल पाक का सारा खानवादा कुर्बान कर दिया है। मौला आप मेरे इस आखिरी सज्जे को कबूल कर ले। हुसैन ने आखिरी सज्जा किया और रब ने कहा ए मेरे बंदे हुसैन, दुनिया के सारे सज्जे एक तरफ, करबला का तेरा सज्जा एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन ने हुसैन ने आखिरी सजदा करबला के अंदर किया था। अब आखिरी जुमला मैं बोलता हूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस जात का नाम है जो तने तनहा ओनली सिंगल 1% नायब इमाम अली मकाम, जानशीन इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शक्ल में करबला से वापस आते हैं। तारीख ने कहा ज़ैनुल आबिदीन बीमार हो गए। मैं बोलता हूं बीमार नहीं हुए थे, कुदरत ने उनको बीमार कर दिया था। अगर ज़ैनुल आबिदीन करबला में बीमार ना होते
घोड़े पर दिखाई देते। घोड़े पर जब उनकी तलवार चमकती तो जामे शहादत नौश करते, और जामे शहादत नौश कर लेते तो हुसैन के हुसैनी सादात का सिलसिला क़यामत तक आपकी नस्ल पाक से, हुसैन की नस्ल पाक से मुनक़ता हो जाता। और सिर्फ हजरत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बाक़िर शहजादा ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से सादात का काफिला क़यामत तक चलता तो कुदरत ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, मैं तो दोनों को शहीद मानता हूं। अरे जो मैदान में जाके सर कटाता है वो भी जामे शहादत नौश करता है, और जो सजदे में अपनी जिंदगी पूरी गुजार करके जो है हक बातनी शहादत का दर्जा हासिल कर लेता है वो भी शहादत से सरफराज होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम अली है। क्या नाम है? अली। और आपको क्या कहा गया? आखिर जुमला मेरा ही है, ज़ैनुल आबिदीन, तमाम इबादत गुजारों की जीनत। आपका नाम सैयद सज्जाद, सज्जाद बहुत ज्यादा सजदा करने वाला। आपका लक़ब आबिद, इबादत करने वाला। आपका लक़ब सैयदुस साजिदीन, तमाम सजदा रेजों की सजदा करने वालों के सरदार। हुसैन, तमाम शहीदों के सरदार। बोलो जी लगा करके सुभान अल्लाह। हुसैन, जन्नत के जवानों के सरदार। ज़ैनुल आबिदीन ने शहादत नौश किया नहीं किया करबला में, सन 95 हिजरी तक दुनिया में जिंदा रहे तो सजदा करने वालों के सरदार बन करके रहे, इबादत करने वालों के सरदार बन के रहे, रुकू करने वालों के सरदार बन के रहे, कुरान की तिलावत करने वालों के सरदार बन करके रहे। इतना सजदा किया, खैरात करते, सजदा करते, अदब करते, सजदा करते, ज़कात देते, अदब करते, मदद करते, इबादत करते, कलमे खैर कहते, इबादत करते। अपनी जिंदगी के अंदर आपने जितना अमल किया, हर एक अमल के बाद आपने अपने सजदा करने का अपनी जिंदगी की पहचान बना लिया था, वतीरा बना लिया था। एक जुमला कह करके वमा अलैना इल्लल बलाग, 1000 रकात, 1000 रकात इन एवरी डे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की करामत है। बोलिए सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नमाज हमसे नहीं पढ़ी जाती, और अगर कहीं हमारे पीरे तरीकत हजरत बाबा तबस्सुम साहब, हजरत अल्लामा शफीकुल हक साहब आपको कहीं सजा दे दें और आप गए तावीज लेने, 100 रकात पढ़ के आओ तब तावीज मिलेगी, तो कहेंगे भैया चलो दरबार देखो तो बड़ा सख्त दरबार है, जाओ जो है रोजा लेने के जो है नमाज माफ कराने, रोजा गले पड़ जाता है। गए थे तावीज लिखवाने, 100 रकात की जो है हमारे साथ लफड़ा लगा दिया। अरे कहां से, जब 5 वक्त नहीं पढ़ते तो 100 रकात मैं कहां से पढ़ूंगा? 1000 रकात रोजाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन 24 घंटे के अंदर नफल की नमाजें पढ़ा करते थे, फर्ज नमाजें। और इसके अलावा है मेरे दोस्तों, आपके घुटने में, आपके टखनों में, आपकी पेशानी में पूरे साल भर के अंदर इतने घट्टे पड़ते सजदा करते 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 कि साल भर में 2 मरतबा आपके घुटने, आपके टखने, आपकी पेशानी के उस खुरदुरे हिस्से को साफ करने की जरूरत पेश आ जाती थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज मेरा पूरा मूड था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर जो है भरपूर खिताब करूंगा, लेकिन ये मेरी तमहीदी गुफ्तगू थी। आइंदा अगर इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी सीरत आपके सामने में रखूंगा। खुद की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जात में गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।